پھر گفٹنگ لے گے جو پلاٹ تم نے لیا ہوا ہے، اگر اس کی دیواریں بھی اونچی کر کے تمہارا نام بدل دینا بچے. تم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہو کیونکہ یہاں پر تم اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے بیٹھ گئے ہو. ہمارے ساتھ بات کرو گے تمہارا سارا بھید کھل جائے گا اور لوگ تمہیں یہ گفٹنگ نہیں کریں گے ٹک ٹاک کی براڈ پر. وہ پلاٹ جو تم نے لیا ہوا ہے وہ دیواریں دروازوں کے برابر پہنچی ہیں، چھت نہیں پڑے گی، لینٹر نہیں پڑے گا. یہ گھڑی پہن کے، اینک لگا کے، یہ ٹی شرٹ پہن کے جو تم اس کے اوپر ٹک ٹاک کی براڈ کے اوپر اپنی لائف کو تم نے بہتر کر لیا، کر ہی اس لیے لیا ہے کہ جو معافیاں تم واٹس ایپ گروپ میں مانگ کے آئے ہو یہاں پر تمہیں کسی نے منگوائی نہیں ہے. واٹس ایپ پر تم معافیاں مانگ کے آئے ہو. ریکارڈنگ کو تو میں ابھی پلے کر دیتا ہوں کہ علامہ صاحب جس طرح آپ نے عبید اللہ بھائی کی بات کو چھوڑ دیا ہے، میری بات کو بھی سبقت لسانی سمجھ کے معاف کر دیں. میری بات کو بھی سبقت لسانی سمجھ لیں علامہ صاحب، چھوڑ دیں بات کو، معاف کر دیں مجھے. معافیاں مانگ کے آئے ہو وہاں سے، یہاں آ کے مرزائیوں کے سامنے اندھوں میں کانا راجہ بنا ہوا ہے اور ان سے گفٹنگ کروا رہا ہے. مرزائی بیچارے نہ خود کتابیں پڑھتے ہیں نہ ان کی وہ تحقیق کرتے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں. ان سے گفٹنگ لے کے وہ اپنے مکان شکان چڑھا رہے ہیں. مرزائی ادھر چندہ دیتے ہیں، ادھر ان کو گفٹنگ کرتے ہیں. تو جو آپ نے بات ان کے ساتھ کی وہ میں نے بس اتنا ہی حصہ اس کا تھوڑا سا سنا تھا ویڈیو میں، جو آپ نے ان کو کہا کہ آخری فیصلہ اشتہار پہ بات کرو عمر نذیر سے. تو پھر آگے سے وہ سلیم میر گالیاں دینے لگ پڑا وہاں پہ. اس کو کہیں کہ جس طرح تم نے وہاں پر معافیاں مانگی ہیں نا، اس طرح معافیاں ادھر ٹک ٹاک پر مانگو گے، اپنے کابرین کو الٹی چھری سے ذبح کرو گے تو کون تمہیں گفٹنگ کرے گا؟ اس لیے تم بات نہیں کرتے، اس لیے تم سامنے نہیں دوبارہ بیٹھتے، کیونکہ وہاں تم نے اپنا انجام دیکھا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ میں. یہاں تم چاہتے ہو بچ کے رہو. وہ ایک ہرن تھا، میں 10ویں میں پڑھاتا تھا پاکستان میں، تو انگلش کی ایک کہانی تھی کہ ایک ہرن تھا تو شکاری اس کو شکار کرنے گیا، اس نے تیر مارا، وہ ہرن کی ایک آنکھ میں لگا، آنکھ ختم ہوگی نا اس کی دائیں آنکھ. تو ہرن نے کیا کیا، بھاگ تو گیا وہاں سے لیکن آنکھ ختم ہو ضائع ہوگی. ہرن نے جا کے ایسی جگہ پر بسیرا کر لیا کہ دائیں طرف ندی تھی، بائیں طرف جنگل تھا. بائیں آنکھ تو کام کرتی تھی نا، اسے پتا تھا کہ شکاری آئے گا جنگل کی طرف سے ہی. تو وہ ایسے کھڑے ہوتا تھا وہاں پر ریسٹ کرنے کے لیے کہ آنکھ بائیں طرف والی تو صحیح ہوتی تھی، وہ جنگل کی طرف، اور جو آنکھ جس سے نظر نہیں آتا تھا وہ ندی کی طرف کر لیتا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، شکاری سے بچانے کے لیے. تو پھر وہ کہانی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن شکاری جو ہے وہ پانی والے رستے آ گیا کشتی لے کے وہ پانی والے رستے آ گیا، آرام سے آ کے دبے پاؤں اس نے آ کے اس طرف سے جس طرف سے اس کی آنکھ کام نہیں کر رہی تھی اس نے اس کو پکڑ لیا، وہ گھر لے آیا. آگے لکھا ہوا تھا کہانی میں، پھر اس نے اس کو گھر میں لا کے رکھ لیا. اس کہانی کا انجام اچھا ہوا لیکن ہر کہانی کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا. تو بات یہ ہے کہ وہ اعظم سیفی نے بالکل ایسے ہی اپنے آپ کو، کیونکہ وہاں سے ایک آنکھ ختم کروا کے آیا ہوا ہے تو ایک آنکھ جنگل کی طرف کی ہوئی ہے ادھر سے شکاری نہ آ جائے، دوسری آنکھ پانی کی طرف کی ہوئی ہے کہ ادھر سے تو شکاری آنا کوئی نہیں، تو بیٹھا ہوا ہے نکر میں لگ کے. بلائیں کبھی ہمارے سامنے بٹھائیں، آخری فیصلہ اشتہار پہ بات کروائیں تو پھر دیکھیں گے کون کون مرزائی اس پہ اعتبار کرتا ہے. یہ میں آپ کی براڈ کی وساطت سے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مرزائی جو براڈیں لگا کے بیٹھتے ہیں یہ بالکل گمراہ کر رہے ہیں. یہ نہ تو مرزا صاحب کی تعلیم پر ہیں، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ یہ حدیثوں کو مانتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک محمودی مذہب نکالا ہوا ہے، چندہ اینڈ کمپنی والا. جی کل ایک جو آپ مسلمان پیش کو کر ایک رہے مرزائی ہیں براڈ پہ وہ گمراہ یہ کر حضرت رہا مرزا صاحب تھا. کی تعلیم ہے، جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ حضرت مرزا صاحب کی تعلیم ہے. او یار چپ کر اکبر جا خان یار صاحب رحیل، ایک منٹ چپ کر جا، جو طارق بعد میں چوہان پیش کرتا ہے بات کر لینا. بالکل ہاں میں بتاتا وہ ہوں حضرت مرزا مرزا صاحب کی صاحب کی تعلیم ہے. تعلیم. حضرت مرزا صاحب کی تعلیم میں بتاؤں تجھے، مرزا صاحب حرام بھی زادے کی یہ نشانی ہے کہ وہ سیدھی راہ حضرت اختیار نہیں مرزا کرتا. صاحب کی تعلیم تو مجھے پتہ حرام ہے، زادہ مت مجھے بن، تو معلوم ہے سیدھی حضرت راہ مرزا صاحب کی اختیار کر. تعلیم، لیکن جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ حضرت حرام مرزا صاحب زادہ کی مت بن، تعلیم ہے. سیدھی راہ اختیار کر. مجھے بتائیں، میں تو حرام سیدھی راہ زادے کی اختیار یہ کی ہوئی ہے، نشانی ہے لیکن کہ جو وہ آپ سیدھی پیش راہ کر رہے ہیں اختیار یہ حضرت نہیں مرزا صاحب کی کرتا. تعلیم ہے. جب ان سے دلیل مانگی جائے تو وہی گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں. بتاتے تکلیفوں کی
कब آپ کے لیے कौन ہے सी نا, आयत है یہ तेरे آپ کے करीबों لیے، की؟ یہ حضرت مرزا صاحب نے آپ کے لیے کہا ہے، یہ وہ حضرت مرزا نہیں ہے صاحب نے آپ کے تمہارے لیے لیے کہا ہے کہا ہے، عکبر تم خان صاحب، بدکاروں کے لیے، تم آپ بدکاروں کے کے لیے لیے کہا کہا ہے ہے۔ سر۔ آپ سیدھی راہ اختیار نہیں کر رہے، آپ نے جمبا صاحب کو جوائن کر لیا ہے، آپ سیدھی راہ اختیار نہیں کر رہے، 50 اور سال تک جمبا آپ کو صاحب تو لقبہ پڑ گیا مجدد ہے، تھا مرزا صاحب کہتے ہیں اکبر ہر خان صدی کے صاحب۔ سر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئے گا مجدد، تم اپنے یہ بدکار خلیفہ 50 سال تک نکال کے آپ کو بیٹھ لقبہ گئے ہو۔ پڑا رہا، 50 سال تک آپ کو او لقبہ پڑا مرزئی، او رہا، اب مرزئی، آپ او کو ہوش آیا بات ہے، سن لے، بات سن لے، میری بات سن اب لے، ہوش آیا ہے آپ کو، ابے میری سیدھی راہ آپ بات سن اختیار لے، کریں، سیدھی راہ ابے اختیار میری کریں، بات 50 سن سال لے، تک آپ کو لقبہ پڑا اپنی رہا۔ خلافت ثابت اکبر کر خان دے، صاحب، اپنی جعلی خلافت ہے، خلافت اپنی وڑ گئی بدکار کھوسے وچ خلافت تے ثابت کر تسی، دے۔ او بدکار مرزئی، اپنی تسی 50 بدکار سال تک خلافت تانوں ثابت کر۔ لقبہ پڑا رہا، 50 خان سال تک صاحب آپ کو اسلامی لقبہ اور جواب دے پڑا دیں 50 سال رہا۔ مرزا صاحب کو لقبہ پڑا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، مجھے نہیں، 50 سال لقبہ ہر پڑا نبی رہا، کو مرزا جب اللہ صاحب تعالیٰ کو کی بھی طرف سے لقبہ تائید پڑا حاصل رہا۔ ہوتی ہے، وہ جب اعلان کرتا ہے نبوت کا، ہاں تو وہ اللہ جس جس کو نبی کو تائید اللہ دیتا تعالیٰ ہے کی اس جب، کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب کو یار 50 تم سال کیسے لقبہ خبیث ہو پڑا یار۔ رہا کہ حضرت اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، جوش خداوت اسی میں طرح اکبر مجھے خان بھی صاحب لقبہ حضرت مرزا 50 سال صاحب کو بھی پڑا رگڑ رہے رہا، ہو آپ، جوش مرزا صاحب کو خطابت بھی میں لقبہ حضرت مرزا پڑا صاحب کو بھی رہا، رگڑ دیا آپ نے، اب مرزا صاحب کو بھی جوش لقبہ پڑا خطابت ہوا میں تھا، حضرت مرزا صاحب کو بھی رگڑ دیا آپ نے، مرزا جوش صاحب کو بھی خلافت میں لقبہ حضرت پڑا مرزا ہوا صاحب تھا کو بھی رگڑ دیا 50 آپ نے، سال، جوش 50 خلافت سال میں، آپ کو جوش لقبہ پڑا خطابت میں، رہا 50 سال، اور جوش مرزا صاحب کے 50 خطابت سال میں بھول حضرت مرزا جاتے ہو، صاحب کو بھی رگڑ او دیا آپ نے، بدکار بن جوش گئیو، او بدکار جوش بن گئیو، خطابت میں حضرت مرزا صاحب کو بھی رگڑ دیا آپ نے۔ او خدا کا خوف بدکار بن کرے، گئیو، مرزا صاحب کے 50 خدا سال کا بھول خوف جاتے ہو، کریں، یہ حضرت ہمارے مرزا صاحب کی 50 سال تعلیمات میرے اور نہیں ہے، طارق چوہان صاحب کے 50 سال تمہیں یہ یاد آ حضرت جاتے مرزا ہیں۔ صاحب کی تعلیمات نہیں ہیں، او خدا کا بدکار خوف مر کریں اکبر گئی، خان او صاحب، بدکار مر گئی، مرزا صاحب کے 50 سال بھول جاتے ہو۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، یہ تعلیمات نہیں ہے اچھا حضرت چلو مرزا صاحب کی چلو جو آپ پیش چلو، کر رہے ہیں، یہ جمبا صاحب کی تعلیمات تو ہو سکتی ہیں لیکن حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں یہ جو آپ پیش وہ کر رہے ہیں حضرت مرزا اکبر صاحب خان کو صاحب۔ لقبہ پڑا ہوا تھا 50 سال، حضرت عیسیٰ علیہ جمبا السلام کا صاحب کو سوال کا لقبہ پڑا سمجھ ہوا کرے، تھا بتا، 50 سال، او مرزائی یا بتا مجھے، جمبا صاحب کو لقبہ پڑا ہوا تھا، او مرزائی مجھے یہ بتا یہ کہ حضرت سارے عیش مرزا و صاحب کو آرام انہوں نے لقبہ کی، پڑا ہوا تھا سارے 50 ساری سال تک۔ عیاشی انہوں نے 50 سال تک کری، 50 سال تک ساری عیاشیاں کری جمبا صاحب نے، 50 سال بعد ان کو ہوش آیا، لقبہ مرزا پڑ گیا صاحب تھا نے ان بھی کو۔ مسلمانوں میں 50 سال تک عیاشیاں کری، اب بتا، مرزا صاحب نے بھی مسلمانوں میں 50 سال تک عیاشیاں کریں، مرزا صاحب کو لقبہ پڑا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 50 سال تک آسمان پر زندہ ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ کیوں رکھا تھا؟ اگر ہمارے عقیدے پہ تمہیں اعتراض ہوتا ہے، میرے اور طارق چوہان صاحب کے عقیدے پر، تو مرزا صاحب کے عقیدے پر بھی اعتراض کرو، پھر بدکارو وہاں پہ نہیں بولتے، جو اعتراض کرو گے وہ مرزا صاحب پر جائے گا، جو ہم پہ اعتراض کرو گے وہ مرزا صاحب پر جائے گا۔ اکبر خان صاحب، کیا آپ طارق جی چوہان صاحب کی اس بات سے سہمت ہیں کہ مرزا صاحب کے سارے بیٹے حرام زادے ہیں جو انہوں نے کہا تھا؟ بالکل حرام زادے ہیں، کاموں کی وجہ سے، اس پہ کاموں کے لحاظ سے، ذرا روشنی ڈال دیں، کیوں ہیں وہ حرام زادے؟ روشنی ڈال دیں ذرا۔ کیونکہ وہ تینوں لواطت کے عادی تھے، اوکے اوکے اوکے، کیونکہ ٹھیک ان ہو کے گیا، کام مرزا صاحب کے ساتھ نہیں ملتے نا، وہ اوکے روحانیت میں بالکل آ رہی ہیں مرزا صاحب سے، وہ صرف ان کی اولاد ہے، اوکے۔ باقی کچھ نہیں ہے، اور روحانیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان تو کا۔ مرزا صاحب نے مطلب بیسیکلی ایسی کوئی دلیل دی ہے کہ مطلب جو ایسے کام کرے گا وہ حرام زادہ ہوگا؟ بالکل، مرزا صاحب نے کہا نا رامزادے کی یہ نشانی ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا، یہ قرآن کو ہی نہیں مانتے، یہ او، رامزادے ہی ہیں سارے۔ غلط راہ اختیار کرنے والا حرام زادہ ہو گیا، اکبر بالکل خان آپ نے صاحب بہترین یہ بات کی، سرکاری زبردست۔ مسلمان آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں، نہیں یہ اکبر خان مجھے صاحب نہیں یہ ٹریپ ٹریپ کر کر رہے رہے، ہیں او آپ کو، بدکارو تم آپ گمراہ کو کرتے ہو، سمجھ نہیں آ یہ رہی نہیں گمراہ بات، کرتے، یہ ٹریپ کر رہے یہ ہیں وہی آپ چیز کو۔ پڑھ کے بتاتے ہیں جو لکھی ہوئی ہے، تم لوگ گمراہ کرتے ہو، مرزائی گمراہ کرتے ہو احمدیوں کو، چندے کھاتے ہو ان کے، خدا کی قسم یہ گمراہ نہیں کرتے، یہ مسلمان خدا کی دیکھیں قسم گمراہ نہیں کرتے، یہ وہی چیز پڑھ اکبر کے خان بتاتے ہیں صاحب جو ہماری اور لکھا ہے۔ آپ کی گھر کی بات ہے، وہ اکبر نہیں خان صاحب ہوگا، ہماری اور آپ کی گھر کی یار بات وہ ہے، گھر تیرا کی گھر لڑائی گیا ہے، تیل لینے، مجھے یہ خلافت مسلمان زیادہ بارے میں خلافت ہے۔ کی لڑائی ہے، گھر کی بات ہے، لیکن سرکاری مسلمانوں کے ٹریپ ہونے میں نہ آئیں آپ یار، ہماری اور نہیں آپ نہیں، کی مجھے خلافت کی مجھے یہ لڑائی ہے، گھر کی سرکاری لڑائی ہے، مسلمان زیادہ بارے میں ہے، مجھے یہ شاپ شوٹر عامر آپ نذیر کی اور زیادہ بارے میں ہے، ہماری، خدا کی قسم۔ اکبر خان صاحب اچھا سنیں کم میری از کم بات سنیں، یہ اکبر سچ خان تو صاحب آپ کی بولتے بہت ہیں، رسپیکٹ کم از کرتا کم ہوں، یہ وہ پڑھ کے اکبر خان بتاتے ہیں جو لکھا ہوا ہے، تم تو وہ چھپاتے اکبر ہو، خان صاحب تحریفیں کرتے ہو،
तुम ने तो अकबर खान साहब उस आपकी हदीस की रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ मैं। तहरीफ अच्छा कर दी। बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। और नहीं, अकबर और खान मेरी साहब बात मेरी सुनो, बात और रहील, और सुने। तुझे कुछ भी नहीं पता, तुझे कुछ भी नहीं पता, तुम अच्छा बेटा सुन तो चुप लें। चुप अच्छा कर जा। मुझे 10 सेकंड तो दें, 10 सेकंड तो बात करने दें मुझे कम से कम। मैं आपकी बात सुनूंगा, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी। देखिए अकबर खान साहब, आपकी और हमारी एक घर की लड़ाई है, खिलाफत की लड़ाई है। उसके चक्कर में इन और नहीं, सरकारी हमारा मुसलमानों के साथ तुम्हारा बैठ घर के एक नहीं है अपने भाई, मिर्जा हमारा साहब तुम्हारा घर एक को नहीं है। या खुलफा को बुरा भला ना कहें, इनकी ट्रैप कर रहे हैं आपको। ये सरकारी मुसलमान आपको ट्रैप कर रहे हैं, इनकी बातों में ना आए। और कहाँ के अब खुलफा यार, कहाँ के खुलफा? हमारी और आपकी घर की लड़ाई है, हम वो घर में खिलाफत बैठ के होती ही सॉल्व कर नहीं है। लेंगे। मुजद्दद की कहाँ हम से घर में खिलाफत हो बैठ गई? के मुजद्दद की कहाँ हम से घर में खिलाफत बैठ हो के गई? आपसे जो भी इख्तलाफ है वो दूर कर लेंगे, लेकिन इनकी बातों में ओ ना आए। भाई, ओ ये मेरी लोग, ये बात का बड़े जवाब खबीस तो दे लोग दे। हैं। ओ भाई, मेरी बात का जवाब दे दे, तेरे में मुजद्दद की खिलाफत कहाँ से आ गई अगर 12 की नहीं है तो? कहाँ अल्लाह ने वादा किया मिर्जा साहब से खिलाफत का? अच्छा सुने, जवाब ले लें, अच्छा चल, जवाब जवाब देने तो लगा दे हूँ। देना मुझे, जवाब तो दे दो इन दो जवाब देने बातों लगा का। जवाब देने लगा हूँ, जवाब देने लगा हाँ, हूँ। हाँ। देखिए अकबर खान साहब, मैं जवाब देने से पहले 10 सेकंड में अपनी बात को रखना चाहता हूँ नहीं कि नहीं, जवाब आपकी देने और से पहले हमारी, नहीं, पहले जवाब, जी, बाद में अपनी बात। आपकी और हमारी घर की बात है, और घर का यार झगड़ा मुझे ही हम ये बता दे निकालेंगे, कि अल्लाह ताला ने घर में कहा बैठ मिर्जा के साहब से सॉल्व कर खिलाफत लेंगे। का वादा किया, पहले 12 हम मुजद्दद से क्यों नहीं हम किया? आपसी झगड़ा और हम यार आपसी मुझे ये झगड़ा घर में सिर्फ बैठ के ये सॉल्व बता कर दे। लेंगे, ओ लेकिन भाई, इस तरह ओ सरकारी भाई, ओ मुसलमानों में भाई, बैठ के ओ हजरत मिर्जा ओ साहब बैग को को या बेग उनकी कहने वाले, औलाद को ओ जलील ना बैग को करवाएं, बेग कहने वाले, जमात को मेरी बात जलील सुन ना ले। करवाएं। मेहरबानी और करें, जमात आप जलील हो हमारा चुकी हुई आपसी है। झगड़ा है, हम घर में और बैठ के सॉल्व जमात कर तो लेंगे। जलील हो गई थी, वो हमारा अब्दुल्ला ने आपसी जलील कर झगड़ा है, दिया हमारा खलीफे आपसी को। झगड़ा है, हम घर में बैठ खलीफा के सॉल्व कहता है कर लेंगे, तुमने लेकिन खुद ही सरकारी पेश मुसलमानों के किया साथ था बैठ के अपने आप को। आप उस जमात को कंजर जलील ना खलीफे को करवाएं, पता था हमारे कि खुलफा पेश को किया, जलील लेकिन ना करवाएं। क्या पेश जम, किया इसकी वजाहत नहीं की। क्या पेश किया इसकी वजाहत नहीं की। पेश किया था। जमात तो जलील हो चुकी, काफर बन के निकल आए बाहर, इस्लाम का देखिए मुझे म्यूट कर कौवा देते चला हैं, हंस मुझे की म्यूट चाल। करते हैं, मुझे वो म्यूट कौवा कर चला देते हैं। हंस कौन की चाल, खबीस मुझे अपने म्यूट भी कर रहा है? भूल गया। मॉडरेटर, इस्लाम देखिए को मुझे म्यूट गलबा ना दिलवाने करें। निकले थे, खुद देखें दायरा इस्लाम से अकबर खान बाहर होके साहब, बैठ गए। अकबर और खान राहील साहब, हमारे घर की अकबर लड़ाई है, घर में बैठ के अभी सॉल्व कर अटैक हो लेंगे। जाना है, बुढ़ा अस्पताल में दाखिल है, इसको अभी अटैक हो जाना, छोड़ो नहीं इसके नहीं, ऐसी बात बात ना ना करें, करो। नहीं ये राही क्या साहब, नहीं ऐसी नहीं बात मैं सही बुढ़ा? बात है, अच्छा मैं सारा बुढ़ा बुढ़ा हुआ तो तेरा ये मसरूर खुलफाओं की को है, गाली वो देगा। नहीं बुढ़ा। और मिर्जा मसरूर नहीं बुढ़ा। अकबर साहब, ये जो हाँ अभी जी। थोड़ी देर में खुतबा शुरू होगा, तो ये जो खलीफा है इनके बारे में आपकी क्या राय है? आप तारिक और चौहान यार साहब जाली का इनको ही खलीफा है, समझते कहाँ हैं? का खलीफा है? ये गालियां पढ़वा रहा है, सलवार देखिए ये उतार के गालियां भागा पढ़वा रहा है फिरता है। मुसलमान, तो आप ये इन्हें मुसलमान वही गालियां समझते पढ़वा हैं रहे हैं तारिक ना चौहान ने तो कहा था? टिकटॉक के 200 कर रहा है। ये आपको अकबर साहब, इन्हें भी आप वही कहाँ का समझते हैं? खलीफा है ये? मॉडरेटर मुझे कहाँ ये का म्यूट कर रहा लाल है? खलीफा? कौन खबीस क्या है, मॉडरेटर मुझे अमन म्यूट कर रहा है? ये सब कौन मुनाफा अकबर खबीस साहब का बताइएगा, मुझे जो अभी 3 मॉडरेटर मिनट बाद म्यूट कर खुलफा रहा जो है? अपना खलीफा अपना जुम्मा शुरू करेंगे, इन्हें आप क्या समझते हैं? डालते हैं, अकबर साहब बताइएगा, इन्हें हिसाब आप से क्या कई खान समझते दफा साहब, ये इनकी वो कोई खलीफे शलीफे नहीं है ये। मुजद्दद के कहाँ ये से खलीफे आ गए? ये वो मिर्जा खलीफा नहीं है, बड़ा तो आप बशीरा इनके लिख के चक्कर में गया। है, समझते हैं वो समझा दें आप। के चक्कर में है कुछ वो बड़ा बशीरा लिख 20 के गया तफसीर बंदे, कबीर ये 20 जिल्द 6 में कि ईसाइयत की तरफ ये से अपनी खिलाफत का तरीका इजाद किया था, कर। जलसे पे लाख कहाँ की ये बैठे हो खिलाफत रही है? है। कोई खिलाफत शिलाफत नहीं है ये। खिलाफत सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है क़यामत तक। इन बदकारों की कोई खिलाफत नहीं है। ये एक बदकार मरता है, 20 साल के बाद दूसरा बदकार आ जाता है। आप मतलब मिर्जा ताहिर जो है 2000 के जलसे पे रो रो के अपने लिए दुआएं मंगवा रहा था, आखिरी दिन का उसका खिताब सुन ले कि हजरत मसीह मौद से अल्लाह ने एक वादा किया था कि तुझसे और तेरी ही नस्ल से एक शख्स खड़ा किया जाएगा कि मेरे लिए दुआ करे। अल्लाह ताला वो वजूद मुझे ही समझ बना नहीं दे। आया, तू मामा लगता है, तुझे क्यों बना दे भाई? अकबर भाई समझ नहीं आया, आप इन जो खलीफा भी जो जुम्मे का खुतबा पढ़ने वाले, आप इन्हें बदकार कह रहे हैं? ये बदकार आदमी है? और ये बदकार है, इंतहाई बदकार लोग हैं ये। अच्छा, उसके पीछे वजह क्या है अकबर साहब? उसकी वजह ये झूठ, कुरान पे झूठ बोलते हैं ये। हाँ ये तो है, ये तो है, ये तो है। फासिक लोग हैं ये। अकबर खान साहब, मिर्जा साहब के फतवा के मुताबिक मिर्जा साहब के तीनों बेटे क्या हैं? वो तीनों बेटे जो है खबीस हैं। इतने ही? हरामजादे चौहान साहब ने बताया कि हरामजादे भी और खबीस भी। खबीस क्योंकि वो सीधी राह खबीस उन्होंने हरामजादा इख्तियार ही नहीं होता है ना। की। मिर्जा साहब का फतवा है कि हरामजादे की ये निशानी है, उन्होंने निशानी बताई है कि वो कभी सीधी राह इख्तियार नहीं करता।
हाँ जी, तो ये नहीं साहब ने कर रहे कहा थे। है कि इन्होंने, क्योंकि ना शरीफ अहमद ने सीधी राह इख्तियार की, ना बशीर अहमद ने, ना महमूद ने, तीनों ने सीधी राह इख्तियार नहीं नहीं की। नहीं, ये शरीफ अहमद बशीर महमूद ना कहे शरीफ अहमद ते निका बशीरा ते वड्डा बशीरा। चलें, वो निक्का बशीरा वड्डा बशीरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका छोटे का नाम बशीर, वड्डे का नाम बशीर था नहीं, लेकिन उन्होंने साथ टच कर लिया ना, बशीरुद्दीन हाँ, महमूद अहमद को और वड्डा टच बशीरा टच कहते टच पता क्यों किया था? हैं। ये बशीरा 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 पता क्यों रखते जा रहे थे मिर्जा साहब? क्योंकि वो मुस्लिम बहुत के इलाम में है कि वो बशीर भी होगा, हाँ, वो बशीर, अनावाइल भी होगा। मोबाइल बशीर तलाश करते करते, ठीक है बात। हाँ, इसलिए बशीरा 1, बशीरा 2, बशीरा अकबर साहब 3। एक बात समझ नहीं आई, मिर्जा साहब जी, का नाम तो मिर्जा गुलाम अहमद था, तो जो पहला था बशीरा, इसके नाम में उद्दीन क्यों आता था? क्योंकि आप वो हकीम नूरुद्दीन साहब की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, देखिए आप आपकी हंसी अच्छा में जवाब मिल गया। अच्छा, एक चीज है अकबर खान साहब, हाँ अमवाइल जी, से मुराद अकील तो नहीं, यानी कील तो नहीं है अमवाइल से मुराद? अनावाइल नहीं, जो है वो ना, तो जो भी यार, जो असल चीज है ना, वो आप छोड़ देते हैं। वही बात है कि दूसरी जो जुजवी बातें होती हैं, अनावाइल जो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो उसमें लगता है। असल चीज ये है कि वो बड्डा बशीरा हो, निक्का बशीरा हो, शरीफ अहमद हो, तीनों को ही सीधी राह इख्तियार करनी चाहिए थी। लेकिन चौहान साहब कहते हैं क्योंकि उन्होंने सीधी राह इख्तियार नहीं की, तो ये तीनों हराम जादे हैं मिर्जा साहब के बिल्कुल फतवे के मुताबिक। बिल्कुल सही कहा तारक ये साहब। उसमें आपका शामिल, मतलब ये है कि वो लोग गलत राह इख्तियार करने के आदी थे ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओए होए 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 होए। क्योंकि मिर्जा साहब ने लिखा है ना, सीधी राह इख्तियार, वो जो हलाल ज़्यादा होने के लिए निशानी है कि वो सीधी राह इख्तियार करे। तो बिल्कुल। इन्होंने सीधी राह इख्तियार नहीं की, इसलिए ये तीनों हराम ज़्यादा थे। ये पिछली राह, आई मीन जो गलत राह थी वो इख्तियार करते थे ये लोग। हाँ, उल्टी राह इख्तियार कर, सीधी राह इख्तियार उल्टी कर। राह। जबरदस्त, अल्लाह अकबर, ओए होए 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 होए। अकबर साहब ये तो ओए होए होए, बात हाँ, करें। मैं आपको बताता हूँ ना, ये मिर्जा मसरूर साहब के बारे में भी है। वो किसी ने सवाल किया वो असलम मंगला साहब से, तो वो पता नहीं आमर हक था या कौन था, किसने सवाल किया था, या पता नहीं इन्हीं बराडों में होता है, आवाज वो जानी पहचानी है मुझे अब। किसने किया था? फरूक भाई हाँ, ने। फरूक भाई ने सवाल किया था कि ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਲੋਂਡਾ ਆਈ ਲੋਂਡੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੱਸੋ जरा। बेटियों और वो बहनों की बरात है यहाँ पर ना। नहीं नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं दो सिर्फ वो नंबर तक, असलम मंगला दो साहब का नंबर बताऊंगा, उन्होंने आगे से जवाब दिया था। असलम मंगला साहब ने आगे से जवाब दिया था, लोंडा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੁੰਮੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ना जी, दो नंबर हैं, ये सारे 2 नंबर हैं। इसलिए तो हम सब भी कहते हैं कि ये हराम मैं पैसे भी देंदा है ते मैं चुम्मियां भी देंदा है। मतलब कि इमरान को पूछ लो। गंदगी है, गंदगी, निरी गंदी ज़ुर्रियत है, बहुत ही गंदी ज़ुर्रियत है। तो आप इसको सोच भी नहीं सकते। इनके साथ वक्त गुजारना और इनको फॉलो करना तो बड़ी बदनसीबी की बात है। ਉਹ इतने ਫਰੂਕ ਭਾਈ गंदे, ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ बहरहाल ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਬੁਲੰਦਾ ਨਾ ਹੂੰ। गंदे लोग हैं। आप इन गंदे लोगों को सिर्फ इतना ही लोगों को बताएं कि भाई ये गंदे लोग थे और अभी भी उनकी ज़ुर्रियत इंतहाई गंदी है, लेकिन आदी हो गए हैं, आदी हो गए इस गंदगी के और इस जिल्लत और रसवाई के। सुबह नजब पूछ रहा था कि ये आदी होते जा रहे हैं ना छितर परेड के, बैठे रहते हैं, गालियां पड़ती रहती हैं, छितर बजते रहते हैं। तो मैंने कहा भाई ये आदी हो गए ना, पा पै गया है। ਆਮਰ ਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੱਡੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਅਕਬਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਤਬਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਾਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਤਬਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਅਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਏ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਆ ਮੁਰੱਬੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਮਾਦ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਵੱਢਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ?
یہ ہے بات. اگر وہ سنتی پئی ہے ٹک ٹاک تے آپ میری گل سن لوے. میں نہیں ذمہ دار. اے تیرے خلیفے تے تیرا 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 پتر تے تیرا دماد ذمہ دار ہے احمدیاں نو مروان دے وچ. جدو غلط تعلیم دسو گے مرزا صاحب دی. نہیں نالے اکبر خان نے آخیا بھی تسی راجپال دی کتاب ہے تے ٹک ٹاک تے پڑھو, یا تارک چوہان نے آخیا ہے کہ تسی نبیاں نو گالاں کڈو, اہل بیت نو صحابہ نو گالاں کڈو ایتھے بہ کے ٹک ٹاک دے اوتے تے جعلی آئیڈیاں بنا کے راتی اوتھے فتح اسلام دی ایک فیک آئی ڈی پھڑی سی تے او فیک آئی ڈی دے نال نبی پاک نو گالاں کڈن لگے سی. ایتھے انہاں دا مناظر بنے ہے تے اے جڑا اعظم سیفی جی دی سوری عمران کالوں تے سلیم میر انہاں ایتھے راجپال دی کتاب نہیں پڑھی رنگیلا رسول. ایس اعظم سیفی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف شراب دے گندے لفظ نہیں منسوب کیتے. ایک گندگی جڑی وہ پھیلان لگے نے تے وہ کتے دی موت تے دی وجہ تو مرن لگے نے. یہ شہادت دی موت ہوندی ہے. نبیاں نو گالاں کڈ کے جیڑا بندہ مردا ہے وہ کتے دی موت ہوندا ہے, وہ شہادت دی موت نہیں ہوندا, وہ ابو جہل دی موت ہوندا ہے. ایہی تے میں کہہ رہا وا کہ شہادت دا درجہ تے ملدا ہی اونوں ہے جڑا اللہ اور اودے رسول دی اطاعت کردا وے. جڑا اطاعت نہیں کردا وہ تے کتے دی موت ہے. وہ پہ کہندے نے اکبر تو مرزائی نہ کیا تو تیری وجہ تو وہ شہید, او میری وجہ تو کتھوں شہید ہونڈے نے, شہید تے وہ ہو ہی نہیں رہے, وہ تو کتے دی موت مار رہے تھے. اکبر صاحب ایک سوال میں نے پوچھنا ہے, عامر نویز بھائی میری اصلاح کیجیے گا, ان کا جو پہلا خلیفہ تھا نور الدین اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ گھوڑے سے گر کر. کیسے گھوڑے سے؟ تو اکبر بھائی یہ جو گھوڑے سے گر کر موت ہے یہ شہادت کی ہے کتے والی ہے؟ نہیں گھوڑے سے گر کر وہ ٹھیک ہو گئے تھے, بعد میں ان کی طبعی موت ہوئی تھی. تو وہ کون سی ہوگی, وہ شہادت کی ہے کتے والی؟ وہ نسور بن گیا تھا, وہ زخم ان کا 1900 وہ گرے. نہیں وہ پھر اس کا بیان بھی ہے نا, وہ اس کا وہ کنگلے نانے کا کہ شکر ہے کہ ابھی نہیں فوت ہوئے کیونکہ ابھی وڈا بشیرہ چھوٹا ہے. ہاں وڈے بشیرے کو بنانے کے لیے انہوں نے بچائے رکھا, لیکن وہ نسور ان کا زخم جو تھا نا وہ صحیح نہیں ہوا, موت ان کی ایسے ہی ہوئی ہے. اور اس نے گھوڑے نے گھسیٹا ہے ان کو نا گلی میں. یہ جو ایک شیخ کا دادا جی تھے نا, نانا جی ان کے ایک شیخ, ان کی وہاں پہ دکان تھی چونے اور لکڑی کی, چونے اور کوئلے کی اس زمانے میں. ان کے دروازے کنج گھوڑے نے گھسیٹیا سی جویں تسی مرزائیاں نو گھسیٹدے ہو ایسے ہی بالکل. وہ گرے ہیں گھوڑے سے, اور گھوڑی تھی, گھوڑی جناب دوڑتی رہی ہے, حکیم صاحب کا پاؤں اوپر پھنسا ہوا تھا اس میں, اس کی رکاب میں, تو سر نیچے رگڑ رہا تھا زمین کے ساتھ. وہ جو آنکھ کے نیچے ہڈی ہوتی ہے نا, وہ اس سے گوشت ایسے نیچے لٹک گیا تھا جیسے کپڑا پھٹ کے تو اس کا پیس نیچے نہیں لٹک جاتا کنارا. ہاں وہ بھی تو بابا بھی تو کہہ گیا سی نا مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے. وہ تے دماغ نو تے فطور بابے دے دماغ نو چڑھیا سی نا, وہ خود کو خلیفہ خدا, وہ خلیفہ تو رسول, وہ پہلے سمجھنے لگ پڑا تھا کہ مجھے خدا نے. یہ جو سورہ نور کی آیت یہ پڑھ رہا تھا نا یہاں پر مرزائی ہمارے آنے سے پہلے, یہ بیڑا گرک کیا ہے کہ نور الدین نے, اس نے تو کہا مجھے خدا نے خلیفہ. وہ خدا نے خلیفہ بنانے کا وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایمان لائے اور ان کی زندگیوں میں خوف تھا. مکہ کی زندگی میں ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ اللہ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا اور تمہیں دنیا میں خلیفہ بنائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. ان لانتیوں کے ساتھ کون سا وعدہ تھا کہ تمہیں خلیفہ بنائے گا اور تمہاری پہلے سے بھی زندگی ابتر ہو جائے گی, تم راتوں رات چھپ کے انگلینڈ بھاگو گے, تم چھپتے پھرو گے. یہ ان کے ساتھ وعدہ تھا. بے شرم اور جدو یہ خلیفے بنے خوف دی حالت امن چ بدل کی جماعت دو ٹوٹے ہو گئے. اکبر خان صاحب یہ بتا دیں, وہ جو گھوڑی جیسے ابھی سنا کہ گھوڑی کی طرف سے ہوا, تو گھوڑی کو ایسا کیا کیا تھا کہ گھوڑی اتنے غصے میں آ گئی تھی؟ پتہ نہیں, عامر نذیر صاحب سے پوچھ لیں. گلی میں وہ آئے تھے کسی بیمار کی کر کے نا, وہ تعزیت کر کے بیمار پرسی کر کے واپس آ رہے تھے. جب اپنے گھر کے قریب آئے نا تو گلی میں کوئی بچہ وغیرہ کھیل رہا تھا یا کوئی چیز ایسی گھوڑی کی طرف آئی تو وہ ڈر کے ایک دم سے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تربک کے بھاج پئی, وہ بھاگ اٹھی. تو حکیم صاحب کا ایک پاؤں رکاب میں تھا ایک باہر تھا. حکیم صاحب کو جھٹکا لگا, حکیم صاحب نیچے, اب وہ جو پاؤں اوپر رکاب میں تھا وہ پھنس گیا. حکیم صاحب لٹک گئے ساتھ گھوڑی کے, گھوڑی دوڑ رہی ہے گلی میں. وہ ایک شیخ کے نانا جی کی دکان تھی وہ چونے اور کوئلے کی, اس کے سامنے جناب رگڑا لگا ہے. ان کو کافی گلی میں گھسیٹتے گھسیٹتے پھر آگے سے لوگوں نے گھوڑی کو روکنے کی کوشش کی, بھائی روکو روکو, یہ تو حکیم صاحب کا کباڑا ہو چلیا. حکیم صاحب نیچے لٹکے ہوئے ہیں, گھوڑی دوڑ رہی ہے. پھر وہ جناب ان کو اتارا, چکیا,
लेके गए 2 साल उसके बाद हकीम साहब हल्दी नहीं होती, हल्दी वसार जिसको हम कहते हैं हांडी में डालने के लिए, ये बांधा कर लगाया करते थे जख्म के ऊपर। वो नसूर सा बना हुआ था और वो मतलब ताफुन उससे गंदगी फैल रही थी और वो स्मेल भी आ रही होती थी और वो पीप फूट रही होती, लेकिन वो जख्म ठीक नहीं हुआ। बुढ़े आदमी की हड्डी के ऊपर से गोश्त उतर जाए ना, वो दोबारा चढ़ता नहीं है, क्योंकि वो बुढ़ा आदमी था ना। अगर जवान बच्चा होता नहीं तो नहीं दे ਅਮਜਦ ਟੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨੂ ਪੀਪਜ਼ਾਦਾ ਫੋੜੇ, ਉਹ ਪੀਪਜ਼ਾਦਾ ਫੋੜਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਗਲੇ ਚੋਂ ਪੀਪ ਵਗਦੀ ਰਹੀ। ਪੀਪਜ਼ਾਦਾ ਫੋੜਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਪੀਪ ਵਗਦੀ ਰਹੀ। खून ओए होए, वड्डा बशीरा भी इतना बुरा बीमार रहा? तो और क्या, 10 मार्च 1954 को उसके गले में चाकू लगा था और 1 साल वो उसके बाद इलाज करवाने के लिए यूरोप गया, जर्मनी गया, स्विट्जरलैंड गया, लंदन आया। डॉक्टरों ने कहा कि इसके गले में से जो चाकू की नोक है जो शारक तक पहुंच गई है वो निकाल नहीं सकते, वरना इसकी डेथ हो जाएगी। एक मर्द खुदा सफा 106 पढ़ के देखे, मिर्जा ताहिर की लिखी हुई किताब है, पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी है उसमें। और फिर मेरे अब्बू जो है इसके प्राइवेट सेक्रेटरी थे बड़े बशीरे के, वो जाबे में, वो उन्होंने मुझे बचपन में खुद बताया कि ये अल-फजल में भी लिखा हुआ है कि अब 4 कदम चल नहीं सकता, दिमाग पे ऊपर फालज हो गया है। मिर्जा साहब लिखते हैं कि फालज जो है वो एक दर्द की मार है, और ये मफलूज होके पीप ज़्यादा फोड़ा बन के 10 साल तक एक डेड बॉडी की तरह ये पड़ा होता था। मुश्कफूर और परफ्यूम इसके ऊपर छिड़कते थे लोग आके, तो इसके चारपाई के गिर्द जी खलीफा साहब से बरकतें ले लें, वो बरकतें लेके चले जाते थे। मैंने अपने अब्बू को बचपन में एक दफ़ा कहा, मैं उस वक्त 9वीं में पढ़ता था, मैंने कहा अब्बू आप ये हर वक्त कहते हो कि हज़रत मसीह मौद खानदान थे, मैं तो रबा में रहता था ना, तो मैं कहा ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये बदकार लोग हैं। तो मुझे उन्होंने थप्पड़ मार दिया। मुझे फिर वो मिर्जा साहब का इल्हाम अब याद आता है, उखरजा मिसल यजीदियून, कि मुझे कादियान की निस्बत इल्हाम हुआ है कि कादियान में यजीदी सिफ्त लोग पैदा किए गए हैं। तो मिर्जा महमूद, मिर्जा ताहिर, मिर्जा नासिर और मेरे अब्बू भी बदकिस्मती से कादियान में ही पैदा हुए थे, और इसीलिए थप्पड़ मारा था मेरे मुंह पे बचपन में। अकबर जब साहब, मैं ये जो दूसरे खलीफा का भी आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी मौत जो है वो शहादत की थी या फिर जो आपने इस्तेमाल किया दूसरा कि वो कुत्ते की, वो कुत्ता है, कुत्ते के हिस्से पे मरेगा। ओए, जब ओए, उसकी खिलाफत ओए, 52 के ओए, हिस्से पे पहुंची तो वो कुत्ता मर गया। ओए ओए ओए, अकबर साहब ये तो आपने इल्हाम ऐसा मैच कर दिया है तो मुझे आज समझ आया। इससे यार पहले मुझे समझ मैं नहीं आया। आपको बताता हूँ ना इस इल्हाम की क्या, इसकी हकीकत में जाएं आप, ये अल्लाह का दिया हुआ इल्हाम है ना। तो देखिए अल्लाह ने कुत्ता किसको कहा है? बलम बिन बावरा को। बलम बिन बावरा कौन था? बलम बिन बावरा वो था जो हज़रत मूसा के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। उसको कहा, अल्लाह ताला ने किसी पॉलिटिशियन को तो नहीं कहा, किसी वजीर आजम को तो नहीं कहा कुरान में, किसी आम आदमी को तो नहीं कहा। वो कुत्ते के हिंसे पे मरेगा। ही विल डाई एट द डिजिट ऑफ द डॉग, नॉट एट द एज ऑफ द डॉग। उम्र पे नहीं, डिजिट पे। तो मिर्जा महमूद के जब 52 साल खिलाफत के हुए, डिजिट पूरे हुए 51 साल 8 महीने, तो वो कुत्ता मर गया। ओए होए 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 होए, यार क्या मिलाया आपने, क्या अकबर साहब। ये तो मैं बताऊं, अगर तो मिर्जा साहब के इल्हामात समझने हैं तो मुझे आपसे कंसल्ट करना पड़ेगा। ये मुझे आज तक कभी किसी मर्जी ने किसी ने समझाया। जबरदस्त। मुझसे ज्यादा आपको आमिर नज़ीर साहब और तारिक चौहान साहब समझा दें। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो ये दूसरा खलीफा है इसकी मौत जो है बकौल आपके कुत्ते वाली हुई है, क्योंकि हाँ वो इल्हाम पूरा हुआ। ओए होए हाँ होए जी। होए 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 होए, यार ये तो जब इसकी उम्र हुई ना 1941 में, क्योंकि ये 89 की पैदाइश है ना, 12 जनवरी 1889, तो जब ये 41 का साल आया ना, तो इसकी 12 जनवरी 1941 को उम्र बननी थी 52 साल। तो जो पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा बना था ना, चौधरी ज़फ़रुल्लाह, जिसके बारे में हमारे कई जाहिल खुतबा और जाहिल स्कॉलर बैठ के, अभी मैं कल देख रहा था, वो नजम सेठी की बीवी
वो किसी के साथ प्रोग्राम कर रही थी और वो पूछ रही थी उसको बुड्ढे को किससे मुतासर हो, कहता मैं चौधरी जफरुल्लाह से बहुत मुतासर हूँ। वो कहती है क्यों, उससे क्यों मुतासर हो? कहता है इसलिए मुतासर हूँ कि वो बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत थी, 2-3 दफ़ा तो उन्होंने सारा घर का सामान ही अपना गरीबों में बांट दिया। ये चौधरी जफरुल्लाह, इसने 1941 में जुम्मे ईद के खुतबे में मिर्ज़ाइयों को कहा कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद की उम्र की दराजी के लिए, उम्र में इजाफे के लिए दुआ करें। बिलखसूस 12 जनवरी 1941 तक दब के दुआ करो कि अगर ये 12 जनवरी 1941 तक मर गया तो पता है क्या मतलब होगा? कल्ब यमूत वाला कल्ब, कुत्ता था, कुत्ते की अदद पर मर गया। कुत्ते के अदद होते हैं 52, 52, काफ ता अलिफ, कुत्ता। काफ के, ता के और अलिफ के मिला के बनते हैं 52 अदद। तो वो 52, हाँ मुझे पता चला है, नजम सेठी की बीवी भी ऐसे ही ना पूछ रही थी कि हमने उनके साथ बड़ी ज्यादती कर दी है, फिर वो तो इतनी अच्छी शख्सियत थे, उन्होंने बाउंड्री कमीशन में बड़ा किरदार, बाउंड्री कमीशन में छनकना छनकाया था जाके चौधरी जफरुल्लाह ने। और मैं बताता हूँ क्या कर गया था बाउंड्री कमीशन। बहरहाल वो चौधरी जफरुल्लाह वहाँ पे इतना वजीर खारजा लैक बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने कि ये दुआएं करवा रहा था कि दुआ करो बड़ा बशीरा मर ना जाए, 12 जनवरी 1941 तक इसकी जिंदगी की दुआ करो, नहीं तो मिर्जा साहब का लाम फिट आ जाना, पूरा गले में लटक जाना है। कुत्ता था, कुत्ते के आदत पर मर गया। अखबार में लिखा हुआ, अल फजल अखबार में। तो वहां से तो गुजर आया, 41 वाला साल तो गुजर गया, लेकिन जब ये मरा है 1965 में, तो उस वक्त साल गिने तो इसकी खिलाफत का जो इसना पीरियड था वो 52 साल बनता था। तो इन्होंने एक रसाला लिखा है, उसमें 52 के अदद को बार बार लिखा है। वो जिसने 52 साल हमारी रहनुमाई की, वो जिसने 52 साल तक हमारा ये किया, 52 साल तक खलीफा रहा, 52 52 52 52 करके ना 2-3 सफ़े काले किए हुए हैं। जाहिलों को पता ही नहीं लगा कि 52 का हिंसा तो मिर्जा साहब कह कर गए हैं कि वो तो कुत्ते का अदद है। बहरहाल वो 52 के अदद पर मरा है, यानी 52 की पीरियड को पूरा करके, खिलाफत वाले पीरियड को वो मरा है। और जहाँ तक चौधरी जफरुल्लाह की बात है, चौधरी जफरुल्लाह वो जो नजम सेठी की बीवी कह रही थी ना कि बड़ा बाउंड्री कमीशन में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी मेहनत की है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। अच्छा वो खुद कहता है, कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार, वो खुद कहता है कि मैं बाउंड्री कमीशन में गया तो जाने से पहले वो जो सर रेडक्लिफ था, जो बाउंड्री कमीशन का था, बना के भेजा गया था गुरु, कहता वो तो पहले से ही माइंड सेट लेकर आया था वहां से, इंग्लैंड से ही। हमारा तो जाना ना जाना बेसूद था। अगर मैं उसके सामने जाकर कुछ भी कहूं, कोई दलील भी पेश करूं, तो वो तो पहले ही एक लाइन घर से खींच के आया है कि यहाँ मैंने लाइन लगानी है, इसके मशरक वाला हिस्सा उनको देना है, मगरब वाला इनको देना है। वो तो पहले से तैयार करके है। मेरी तो वो बात सुन ही नहीं रहा, मैं तो पहले ही समझ गया कि मेरी तो वो बात सुनेगा ही नहीं। मैंने उसकी पढ़ ली, सोच को पढ़ लिया। रेडक्लिफ तो इसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन ये हमारे जाहिल स्कॉलर जो बैठ के टीवियों पर बकवास कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं चौधरी जफरुल्लाह ने बड़ा किरदार अदा किया है, बड़ा किरदार अदा किया। अब मैं बताऊं क्या किरदार अदा किया। बाउंड्री कमीशन के सामने, राय साहब जागते पे सो ना जाओ, मेरी गल गौर ना सुनो, शार्प शूटर। बाउंड्री कमीशन के सामने मौजूद है। हाँ, बाउंड्री कमीशन के सामने वहां पर जो सियासी जमातें या मजहबी जमातें थी ना, उन्होंने इलेक्शन में जितने जितने वोट्स लिए थे ना, उन्होंने वहां पर अपनी अपनी सिफारिशात और अपनी अपनी तजावीज़ देनी थी कि वेयर डू वी स्टैंड, हमारे इतने वोट हैं और हम क्या चाहते हैं। पारसियों ने अपनी एक अलहदा शनाख्त करवाई और अलहदा अपना मुतालबा किया। हिंदुओं की कांग्रेस थी, मुसलमानों की जमात मुस्लिम लीग थी।
मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव बनाया, वकील बनाया इसको, चौधरी जफरुल्लाह को, कि जाके बाउंड्री कमीशन के सामने पाकिस्तान के लिए मुकदमा पेश कर। ये ऐसा लानती इंसान था, ये ऐसा बदबख्त इंसान मिर्जाई था कि इसने जाके बाउंड्री कमीशन के सामने अपने टाइम में, जो मुस्लिम लीग का टाइम था ना, उसने सर रेडक्लिफ ने दिया हुआ है 2 घंटे कांग्रेस के, 2 घंटे मुस्लिम लीग के, 1 घंटा इस जमात का, 1 घंटा उसका, इसने इस तरह उसने तकसीम किया हुआ है। जो 2 घंटे मिसाल के तौर पर टाइम मुस्लिम लीग का है ना, उसमें से इस बदबख्त मिर्जोटे ने 40-45 मिनट लेके मिर्जाइयों को दे दिए कि मिर्जाइयों का भी एक मेमोरेंडम है, वो भी पेश करना चाहते हैं। बशीरुद्दीन महमूद अहमद की तरफ से रिकॉर्ड कर लो मेरियां गल्लां, ए गल्लां रिकॉर्ड कर लो, तुहानू किसे नहीं दसनियां। बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने एक बंदे को वहां पर मिर्जाइयों की तरफ से मेमोरेंडम पेश करने के लिए भेजा और कहा कि चौधरी जफरुल्लाह अपना बंदा है, तेनू मुस्लिम लीग दे टाइम चू टाइम लै देगा तो तू अगे वड़ जाना अंदर अदालत दे विच, ते सर रेडक्लिफ के सामने पेश होके हमारा मेमोरेंडम भी पेश कर देना कि हम मिर्जाई हैं, हम मुसलमानों से अलहदा हैं, हमारी अलहदा लस्सी रिड़को। इसने जाकर अंदर मिर्जाई ने, चौधरी जफरुल्लाह ने, जिसके बारे में हमारे बुद्धू स्कॉलर, मैं वो फे वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, बुद्धू स्कॉलर टीवी पे बैठ के कह चौधरी जफरुल्लाह ने बड़ा काम कर किए, खोती का सिर काम किया है। इसने मिर्जाई ने अपने दूसरे मिर्जाई भाई को अपने टाइम में, मुस्लिम लीग के टाइम में दाखिल किया और उस मिर्जाई ने जाके अंदर बाउंड्री कमीशन के सामने मिर्जाइयों का मेमोरेंडम पेश किया और कहा कि हम मुसलमानों से अलहदा हैं, हमें अलहदा काउंट करें। और जिस तरह चंडीगढ़ एक रियासत वो है ना, चंडीगढ़ जो सेंटर के अंडर है, इस तरह हमारा अलहदा रकबा कर दे या कुछ हमारा कोई कर दे, दाल दलिया कर दे। इसका नतीजा ये निकला कि गुरदासपुर जिला, जिसकी आबादी 49% एंड 51% थी, यानी मिर्जाइयों के 2% वोट वहां पर थे गुरदासपुर जिले में, कादियान है ना, तो पूरे जिला गुरदासपुर में जो वोट पड़े वो 2% इनके थे मिर्जाइयों के वहां पर। तो इसने कह दिया, मिर्जाइयों के मेमोरेंडम पेश करने वाले ने कह दिया कि हम मुसलमानों से अलहदा हैं। जब अलहदा कर दिया तो वो जो मुसलमानों के 51% वोट थे वो 49 रह गए, 49 मुसलमानों के रह गए, 51 नॉन मुस्लिम के हो गए। उन्होंने गुरदासपुर जिला काट दिया। पता है आपको, किसी ने नहीं बतानी आपको ये बात। अगर ये वहां पर ये बगैरती ना करता तो वो 51% पाकिस्तान की वो मुसलमानों की पॉपुलेशन बरकरार रहती, ये मुसलमानों का हिस्सा रहते, अगर रहते 51% मुसलमानों की पॉपुलेशन काउंट की जाती, गुरदासपुर जिला मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के अंदर आता। अगर गुरदासपुर जिला पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, कश्मीर का रास्ता ही कट जाता है। हिंदुस्तान से कोई जमीनी रास्ता कश्मीर को जाता ही नहीं, और वो गुरदासपुर से गुजर के जाना पड़ता था उनको। इस गंदे आदमी की वजह से, जिसको हमारे स्कॉलर बैठ के टीवी पे फिर कहते हैं तू तो वड्डियां वड्डियां नू टोकने। हाँ, मैं टोकता हूं ना, इसलिए कि मैंने पढ़ी हैं 4 जमातें, 16 साल में पाकिस्तान पढ़ के हैं, 16 साल पढ़ा के हैं पुत्र। ये तो असेंबली की कार्रवाई में बात लिखी हुई है जो इन्होंने गंद खिला रहा है वहां पे, कि ये 51 से 49 इन्होंने करवा दी हमारी पॉपुलेशन। इसकी वजह से गुरदासपुर जिला कट गया। गुरदासपुर जिला इंडिया में चला गया, इंडियन पंजाब में, और हमारा वाघा बॉर्डर जहां पर बना हुआ है ना लाहौर के साथ, ये वहां बनना था, जाके हरियाणा के साथ बनना था ये बॉर्डर। वाघा बॉर्डर जो यहाँ पे बना है, वाघा की बजाय वहां पर हरियाणा पे जाके किनारे पे बनना था। उनका रास्ता ही बंद हो जाना था कश्मीर जाने का। जिस तरह हमारा कोई जमीनी रास्ता बांग्लादेश को नहीं जाता था, हमें हवाई जहाज पे जाना पड़ता था या बहरी जहाज पे जाना पड़ता था, ऐसे ही इनको कश्मीर हवाई जहाज पे जाना पड़ना था। अगर ये हवाई जहाज पे जाते तो जाके इन्होंने कश्मीर को रोक लेना था आज़ाद होने से। अब तो वो नीचे से उनका काफिला चलता है दिल्ली से, फौजी वो बख्तरबंद गाड़ियां चलती हैं, वो सीधी जम्मू तक चल के जाती हैं, रास्ते में कोई रोक टोक ही नहीं, क्योंकि ज़मीन ही सारी उनकी अपनी है। गुरदासपुर उनका अपना ज़िला है।
تو ان گندے لوگوں نے وہاں پر یہ گندگی پھیلائی اور مسلمانوں سے علیحدہ اپنی پاپولیشن شو کی 2%، جس کی وجہ سے گرداسپور ضلع ہم سے کٹا، اور گرداسپور ضلع ہم سے کٹنے کا سبب، ہم سے تو چلیں پاکستان میں مثال کے طور پر 400 ضلع ہے، ایک ضلع کٹ جائے ہمیں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو یہ پڑا کہ وہ کشمیر کی جو تھی نا شاہ رگ، وہ تھی گرداسپور ضلع، وہ کٹ گئی، کشمیر ادھر چلا گیا۔ اب کشمیر کو ہم چھڑا ہی نہیں سکتے ان سے، اب تو لڑ کے ہی چھڑانا ہے نا، ایٹمی جنگ کر کے چھڑانا ہے نا، ویسے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اگر گرداسپور نہ جاتا تو کشمیر وہ اس وقت سے بھی پہلے آزاد ہو جاتا جس وقت بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوا ہے۔ لیکن ان مرزائیوں نے ہمارے ساتھ یہ گندگی کی ہے، اور آپ کے اسکالر آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں چودھری ظفر اللہ سے میں بہت متاثر ہوں۔ وہ بڈھا کھوسٹ کہہ رہا تھا میں چودھری ظفر اللہ سے بہت متاثر ہوں، کہتا کیوں؟ کہتا 2-3 دفعہ تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یار تیرے عقل تے لعنت ہے، اس سے زیادہ آؤ یہاں بریشیا میں، اٹلی میں دکھاتا ہوں بندہ جس نے اپنی ساری پراپرٹی، پورا روڈ کا نام اس کے نام کا، ہاسپٹل کا نام اس کے نام کا، ساری پراپرٹی گورنمنٹ کو دی، اس کا نام اس سے زیادہ چمکتا ہے۔ جو اس کو تو جانتا ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا محمد علی جناح نے، ورنہ اس کا ذاتی کردار کیا تھا؟ اس کا ذاتی کردار یہ تھا کہ اس نے جا کر ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے مرزائیوں کی وہاں پر شکایت کی کہ ہمارے مرزائی، میرا تعلق جماعت مرزائیہ سے ہے، ہمارے مرزائی پاکستان میں ان سیف فیل کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کو جا کے درخواست دی اسلانتی نے، اور ہمارے بدھو اسکالر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، نجم سیٹھی کی بیوی کہہ رہی ہے چودھری صاحب تو بہت اچھے آدمی تھے، چودھری صاحب نے تو بڑا کردار ادا کیا۔ کردار ادا کیا تھا چودھری صاحب نے، وہ ایسا غلیظ آدمی تھا کہ مسلمانوں کے ٹائم میں سے نکال کر مرزائیوں کو ٹائم دیا، علیحدہ میمورینڈم پیش کیا، محمد علی جناح سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ محمد علی جناح نے کہا یہ کیوں علیحدہ میمورینڈم پیش کر رہے ہیں؟ کاش کہ محمد علی جناح کو کوئی بندہ بتاتا کہ مرزائیوں سے زیادہ اس طرح کا متشدد سوچ کا حامل آپ نے طبقہ دنیا میں دیکھنا ہی نہیں۔ جناح صاحب اس لانتی کو نہ بناؤ وزیر خارجہ۔ لیکن جناح صاحب کو نہ پتا چلا، انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی پتہ نہیں کہتے ہیں مسلمانوں کا کہ گروہ ہے، مولویوں نے ان پر فتوے دیے ہوئے، چلو کوئی بات نہیں۔ چودھری ظفر اللہ وہاں بورڈ کا ممبر تھا، بورڈ آف لا کا، تو انہوں نے کہا چلو بنا دو اس کو وزیر خارجہ۔ اگر محمد علی جناح کو ان کی اس گندگی کا پتہ ہوتا کہ یہ اتنے گندے ذہن کے لوگ ہیں، کبھی بھی نہ اس کو وزیر خارجہ بناتا۔ اگر محمد علی جناح کو پتہ ہوتا کہ میں مر جاؤں گا، یہ بدبخت میرا جنازہ نہیں پڑے گا، تو کب اس کے منہ پر پیشاب بھی نہ کرتا۔ محمد علی جناح فوت ہو گئے، یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا چودھری ظفر اللہ، اس نے جنازہ نہیں پڑھا محمد علی جناح کا، پتہ ہے آپ کو؟ قائد اعظم محمد علی جناح، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس لانتی نے جنازہ نہیں پڑھا محمد علی جناح کا۔ کسی بندے نے پوچھا کہ بھائی چودھری ظفر اللہ صاحب آپ نے جنازہ نہیں پڑھا؟ کہتا تسی یہ سمجھ لو کسی کافر نے کسی مسلمان دا جنازہ نہیں پڑھیا، یا کسی مسلمان نے کسی کافر دا جنازہ نہیں پڑھیا، ایسا سمجھ لو، جو مرضی سمجھ لو۔ ایسا لانتی آدمی تھا۔ تو میں نے یہ اتنی بات اس لیے سنائی ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا وہ اس بات کو ازبر کر لیں، نوٹ کر لیں، ریکارڈ کر لیں کہ یہ چودھری ظفر اللہ، جس کو ہمارے کئی مسلمان بھی نہ جانے کیوں ان کی کوئی ان کے ساتھ ہمدردی ہے، جس طرح کوئی کہہ رہا تھا کہ نجم سیٹھی کے بھی قادیانی سے رشتہ داری ہے، کوئی اس طرح کی کوئی ان کو پرابلم ہے یا کیا ان کے دماغ میں سمائی ہے، وہ ان کے لیے چودھری ظفر اللہ کے لیے تحسین کے کلمات ادا کرنے لگ پڑتے ہیں۔ چودھری ظفر اللہ کے لیے ایک کلمہ بھی تحسین کا وہ حقدار نہیں ہے، اس کا، اس نے غداری کی ہے، اور مسلم لیگ کے ٹائم میں سے مرزائیوں کو ٹائم لے کر دیا اور اپنا ان کا میمورینڈم علیحدہ پیش کروایا، اور باؤنڈری کمیشن نے ہمارا گرداسپور ضلع ہم سے کاٹ دیا ان کی بغیرتی کی وجہ سے۔ اگر یہ اپنا علیحدہ میمورینڈم نہ پیش کرتے، گرداسپور ہمارے پاس آتا۔ اس نے وہاں پر جا کر ہیومن رائٹس کمیشن کو کہا کہ پاکستان میں مرزائیوں کو مسائل، ابھی مسائل کون سے تھے؟ 1952-53 میں کوئی ہو گئے فساد، لڑائی شڑائی ہو گئی، تو اس نے وہاں جا کے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہیومن رائٹس کمیشن کے آگے کہ مسئلے ہو گئے ہیں، مرزائیوں کو مسئلے ہو گئے ہیں۔ تو یہ گندا ترین آدمی تھا، اس کو کبھی بھی آپ ذہن سے نہ محو ہونے دیں کہ یہ بہت برا آدمی تھا چودھری ظفر اللہ۔ اس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنی زندگی میں کہا تھا
कि मुस्लिम मऊद वाली बात पे तू सालत बन जा, बुला बशीरुद्दीन महमूद अहमद को मेरे सामने, हम साबित करेंगे सिरे से मियां साहब की पेश कोई झूठी है, बेड़ा ही गरक होया पिया है। मुस्लिम मऊद ना ए वे ना ओ वे ना कोई और, कोई भी नहीं मुस्लिम मऊद, बेड़ा ही गरक हो गया है। मौलाना सनाउल अमर सरीन चौधरी जफरुल्लाह को खत लिखा था कि तुझे तेरी सालसी मुझे कबूल है, बुला इसको बशीरुद्दीन महमूद अहमद मेरे सामने बिठा। चौधरी जफरुल्लाह कहता मैनू नहीं पता इन्हां गल्लां दा, मैं नहीं जानता। तो ये कोई वजीर खारजा बन जाए या कुछ भी बन जाए, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मजहबी मुतालिया भी रखता है, मजहबी इल्म भी रखता है। लोग साइंसदान भी बन जाते हैं लेकिन बुतों के पुजारी हो सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम था, साइंसदान था लेकिन एक बुत का ही पुजारी था, क्या था, जाहिल था, साइंस में उसका मुतालिया था, ठीक है। इसी तरह ये बोर्ड ऑफ लॉ का मेंबर था, उस वजह से इसको वजीर खारजा बना दिया, लेकिन मजहबी तौर पर ये सिफर था और सख्त मुतस्सब था। इतना मुतस्सब कि मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा सामने पड़ा हुआ है, सलामती ने जनाजा, उस मोहसिन का जनाजा नहीं पड़ा जिस मोहसिन ने इसको एहसान करके पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा बना। ऐसा लानती आदमी, ऐसा खबीस आदमी। चले मेरी बात खत्म हो गई। भाई आप गालियों क्यों इतनी दे रहे हैं? ये जो तारीख आपने 1.5 घंटा बयान की है, ये क्या खुद लिखी है आपने? हमें तो ये तारीख कभी नहीं, ना ही कभी किसी सुनी ना पढ़ी कभी किसी ने, ये अलग से ही आपको ही लेके आ गए हैं। मुझे समझ नहीं आया आपकी बातों की। मैं समझाता, बीच में गालियां दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं आप। हाँ मैं समझाता, कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है कि ये कहाँ से लिए, मुझे किताबें बताए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ ये जो सारी आपने तारीख बयान की है। मैं बताता हूँ ना, अगर मैं मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा, अगर मुझे बोलने नहीं देंगे। रहा है तू 1.5 घंटे से तेरी सुन ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा उसके लिए सब्र तो करना ही पड़ेगा ना। आपने अगर 1.5 घंटा सुना है, 1.5 घंटा तो आप तजावुज कर रहे हैं ना। अगर आपने पिछले 5-10 मिनट सब्र करके सुना है तो आपने वो बातें सुनी है जो आपने सारी जिंदगी नहीं सुनी, आप हक्के बक्के रह गए हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो तारीख है, ना कभी अहमदियत की किताबों में, ना मुस्लिम लीग की तारीख में, ना पाकिस्तान की तारीख में, ना कोई बयान करने वाला, ना वो। भाई तू कौन सा बाबा है? तू वहां पे लिख रहा था, अकेला था दुनिया में, और कोई बंदा ही नहीं था उस टाइम ये सब कुछ लिखने वाला। हाँ मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो मुंह में है बस बोलते जाओ, कौन सा आगे से किसी ने कुछ बोलना है? आगे उदा दे अगे झुड्डू बैठे हैं जेडे सिर हिलाई जा रहे हैं। हाँ नहीं, मैं सिर नहीं, मैं सारा कुछ लवा कर ले। नहीं मलिक इमरान चुप कर दो, मैं सारा कुछ लवा लेता हूँ। आप तमीज ना, इन्हें तमीज की थी इस इंसान ने, सारे नु गालां कड्डी जांदा, और मैं बताता हूँ ना, तू लानती नहीं हो सकता। ओ भाई जी गल तो सुन लो, उन्हां दी गल सुन लो पहले। मैंने अच्छा ठीक है, मैं सुन रहा, मैनू 10 तारीख कित्थों पढ़ी है तू? हाँ मैं दस दे है ना, 10 दे, सुन लो ना चुप करके। लानत तो एक दुआ है, लानत तो आपके वो जो मुफ्ती मुबशर ने कहा है कि लानत एक दुआ है मिर्जाइयों के लिए, वो कोई गाली नहीं है। खबीस मैंने उसको कहा है, खबीस का मानी होता है। फिर लानत दुआ, फिर तुम ही ले ला है दुआ, तेरे पे भी लानत है। फिर ले ला तुम ही यार, तुम ही ले ला ना फिर। मैं तेनू कहना तू 10 तारीख कित्थों पढ़ी है, तू फिर लानत पहले गालियों दसन डे ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆ। ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, पढ़ोगे ਤੁਸੀਂ लाजमी पढ़ोगे। हाँ पहली बात यह है कि मैंने कोई गाली नहीं दी है, जो मैंने लानती कहा है वो दुआ है आपके लिए। खबीस कहा है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि खबासत गंदगी को कहते हैं और खबीस वो होता है जो गंदगी फैलाता है। इसने गंदगी फैलाई वहां पे, मैंने माँ बहन की उसको कोई गाली नहीं दी। अब बताता हूँ मैं आपको कि वो तारीख कहाँ पे लिखी है। जब आपका तीसरा खलीफा मिर्जा नासिर असेंबली में गया था, ये सारी बातें उसके सामने बयान करके उससे पूछा गया था। जाओ असेंबली की कार्रवाई खोल के देख लो, ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई। ओ भाई अभी लगाओ ना, तुम बोली जा रहे हो, लगाओ अभी, मैं देखूं कहाँ पे तुमने पढ़ी है। अच्छा अभी लगाऊं खोल के? हाँ लगाओ यार, ये तो यार मतलब ऐसे ना फरमाइशें तो ना करो, मैं कैसे खोल के लगाऊंगा? तो 3000 सफ़े की कार्रवाई है। अजीब है यार इंसान, तुम जो मुंह में आ रहे हो बकी जा रहे हो, ना को सुनने वाला, ना को मानने वाला, ना को करने वाला। उदा दे झुड्डू अगे बैठे जिन्होंने तू सुना रहा वा, जो तू सारी तारीख ही पुट्ठी करके रख दी पूरे पाकिस्तान दी। पुट्ठी हो गई है। अच्छा गल सुनो, एक मिनट ठहरो। एक दुनिया दा वाहद बंदा जिन्हों ये तारीख दा पता वा। मुसलमानों को पता है। मुसलमानों ने बयान क्यों नहीं की तेरे लगदियां ने? फिर तू ही कर रहा वा।
ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਰ- ਸੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਏਦਾਂ- ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ। ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੂ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਆ ਬਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਲੀਲ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆ ਯਾਰ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੇਦਲੀਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਧੂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਨ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦੇਸਾਂ। ਨਾ ਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਰੋਡ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਟੰਗ ਦੇ ਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੰਗ ਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਟੰਗ ਦੇ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੰਗ ਦੇਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ। ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦੂੰਗਾ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁਣ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ? ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਜੋ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ मजहब आप अहमदी कादियानी है? महमूदी है महमूदी। ना 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 ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਾदियानी ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ। नहीं मर रही है, पक्का मर रही है। पूछ लें ब्रो, पूछ लें। नो बड़ी भैया वो क्या तारुफ आप अहमदी हैं कादियानी? ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। नहीं कादियानी है। ਡੋਂਟ ਹੈਵ I don't have। ਸੌਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।